آج کے اشعار معراج پاک کی نسبت سے حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور کیجئے گا، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، وہ حرف راز جو مجھ کو سکھا گیا ہے جنوں، خدا مجھے نفس جبرائیل دے تو کہوں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، عجب مزہ ہے مجھے لذت خودی دے کر، وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں، وہ چاہتے ہیں میں اپنے آپ میں نہ رہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن ہماری زندگی میں بہت مبارک دن ہے، جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج پاک سے ہے۔ اس رات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا وہ اعلیٰ ترین مقام، جس کا ادراک انسانی عقل و شعور نہیں کر سکتی۔ اقبال ایک اور مقام پر فارسی میں فرماتے ہیں، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوائے صفات، موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوائے صفات، تو عین ذات می نگری و تبسمی۔ اے میرے آقا، آپ کی عظمت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالواسطہ جلوہ صفات پایا تھا، اور بے ہوش ہو کر خرہ موسیٰ صاعقہ قرآن پاک میں آیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ اے میرے آقا، قربان جائیں آپ کی عظمتوں پر، آپ نے جلوہ صفات نہیں جلوہ ذات کو پایا، اور خود رب کائنات نے گواہی دی، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ آج کی ویڈیو بطور خاص میں نے اس لیے بنائی ہے کہ ہم یہ سمجھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر واقعہ معراج کو کس طرح بیان فرمایا۔ آئیے معراج پاک کے حوالے سے قرآن پاک کو پڑھیں، اور قرآن پاک کی ان آیات میں اگر غور و خوض کریں، معراج کے متعلق دوستوں کے جتنے اعتراضات ہوتے ہیں اور وہ اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، اگر ہم قرآن پاک کا بغور مطالعہ کر لیں اور اس کا فہم حاصل کر لیں، تو میرے خیال میں تمام قسم کے اشکالات، اعتراضات دور ہو سکتے ہیں۔ آئیے قرآن کی طرف۔ قرآن مجید، سب سے پہلے میں وہ مشہور جو قرآن پاک کی معراج سے متعلق آیت ہے آپ کے سامنے وہ پیش کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد سورہ النجم کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات جو ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے، جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے لے گئی، جس کے گرد و نواح میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں، تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت خوب سننے والا، بصیر خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ النجم کی طرف آئیے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی
अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुव बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ अफ़तुमारूनहु अला मा यरा वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शस सिदरा मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। आइए ज़रा तर्जमे की तरफ। उस प्यारे चमकते तारे की कसम जब ये मेराज से उतरे, मा अदल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ना आपके साहिब भटके न हद से बढ़े, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वो अपनी ख्वाहिश नफ्स से नहीं बोलते बल्कि वो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, सख्त क़ुव्वत वाले ताकतवर ने उन्हें सिखा दिया है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा, फिर उस जलवे ने कस्त फरमाया। वहुव बिल उफ़ुक़िल आला, और वो आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर थे। सुम्मा, फिर दना, वो जलवा करीब हुआ। फ़तदल्ला, पस वो और करीब हुआ। फ़कान क़ाब क़ौसैन, पस दो कमानों का या दो हाथ का फासला रह गया। औ अदना, या इससे भी कम। ये दो कमानों का फासला या दो हाथों का फासला अरब अपनी ज़ुबान में इस्तेमाल किया करते थे जब कुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, उसके लिए ये तमसील दी जाती। फरमाया एक तरफ कौसे किब्रिया थी और एक तरफ कौसे मुस्तफ़ा थी। उनकी कुर्बत को बयान फरमाया। फ़काना काबा कौसैन औ अदना, बस दो हाथों का फासला रह गया या इससे भी कम। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस अब वही फरमाई अपने बंदे को जो फरमाई। मा कज़बल फ़ुआद मा रहा, दिल ने झूठ न कहा जो देखा। अफ़ा तुमारूनहु अला मा यरा, तो क्या तुम उनसे उनके देखे हुए पर झगड़ते हो। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, उन्होंने वो जलवा दोबारा देखा। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास। इंदहा जन्नतुल मावा, उसके पास जन्नतुल मावा है। इज़ यग़श सिदरा मा यग़शा, जब सिदरा पर छा रहा था। मा यग़शा, जो छा रहा था। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, आँख न किसी तरफ फिरी न हद से बढ़ी। मूसा ज़े होश रफ्त बयिक जलवाए सिफ़ात, तू ऐन ज़ात मी नगरी व तबस्समी। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, बेशक उन्होंने अपने रब की बहुत बड़ी निशानियाँ देखीं। जिब्रील छू सका न तेरी गर्दे राह, जिब्रील छू सका न तेरी गर्दे राह को। इदराक को अक्ल दंग है तेरी उड़ान पर। वाक़या मेराज की तफसीलात में जाए बग़ैर एक अहम तरीन नुक्ता मैं यहाँ रखना चाह रहा हूँ। मेराज का सफ़र 3 हिस्सों पर मुनक़सिम है। पहला हिस्सा सफ़र बशरियत कहलाता है, दूसरा हिस्सा सफ़र नूरानियत कहलाता है और तीसरा हिस्सा सफ़र हकीकत कहलाता है। सफ़र बशरियत मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक था। सफ़र नूरानियत मस्जिद अक्सा से 7 आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा तक था, जहाँ मकां की हद है। और सिदरतुल मुंतहा से अर्श उला, ये सफ़र हकीकत था
کہ आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानियत का आला तरीन मकाम अता फरमा दिया गया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बशरी सफ़र तय करते हैं, उसी बशरियत के साथ सफ़र नूरानियत भी तय करते हैं और उसी बशरियत और नूरानियत के साथ सफ़र हकीकत की मंजिलें भी तय करते चले जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा, अक्ल हैरान है खिरद आजिज़, अक्ल हैरान है खिरद आजिज़, कौन समझे कि क्या मोहम्मद है, कौन समझे कि क्या मोहम्मद। मैं कोशिश करूँगा अगली किसी वीडियो में हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा गया कसीदा मेराजिया मैं आपके सामने पेश करूं। बड़े शानदार अशार उन्होंने जोड़े हैं। वो सरवरे ईश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहाँ फलक पर यहाँ ज़मीं में रची थी शादी, मची थी धूमें, उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफ़ात उठ रहे थे। अगर आज की वीडियो कुरान मजीद और मेराज मुस्तफ़ा के हवाले से आपको अच्छी लगी हो, इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला मेरे कहे गए अल्फाज को, आपके सुने गए अल्फाज को हमारी निजात का ज़रिया बनाए। वस्सलाम।